नमः हरिः ओम ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। ओम देवीं वाञ्छमजनायन्त देवस्तां विश्वरूपां पशुधनान्त स्नानमुद्रिशमूर्जुदोहान धनुर्वागस्मान्नवसस्रदहत्। ओम हयमूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। ओम मयो प्राप्त धृतक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थम पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभेन शुभमूर्तेन श्री महाविष्णुराजाज्ञाय प्रवर्तमानसे श्री आद्य ब्राह्मण वरह कल्पे वन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशेन श्रीकृष्ण गोदावर्यो जलस्कंदेन श्री अम्मानानादलस्य पुण्यक्षेत्र प्रांगण सन्निधौ अस्मान् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन स्वस्ति श्री पराभावनाम संवत्सरेण श्रावणमासेन शुक्लपक्षेन शुभतिथेन शुभनक्षत्रेण गोत्रोभवस्य मुदनोल्ल गोत्रोभवस्य नामधेयस्य कीर्तियशुलु पानगंडि भीमरेड्डी नामधेयस्य अम्मानानादल पुण्यक्षेत्र सन्निधौ कीर्तियशुलैन पानगंडि भीमरेड्डी गारी ज्ञापकार्थ संदर्भेन पुष्प पूजा अंच करिष्ये। ओम श्री महा परलोकवासायाय नमो नमः। आवायामि स्थापयामि पूजयामि। ओम श्री महा परलोकवासायाय नमो नमः। आवायामि वज्ररत्न गजक सिंहासनं समर्पयामि। पादयो पाद्यं समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। मुखयो आचमनीयं शुद्धोदकं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। उत्तरीयं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। श्रीगन्धान् धारयामि। हरिद्वार चूर्ण कुंकुम विलेपनं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। पुष्पाञ्चान् पुष्पमालान् समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। इति नमः सुमाञ्जल समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम ज्योतिर्मयाय नमः। ओम लिंगस्वरूपाय नमः। ओम अर्धनारीश्वराय नमो नमः। ओम श्री महा परलोकवासायाय नमो नमः। नमः सुमाञ्जल समर्पयामि। ओम दशांगगुग्गिलोपित सुगंधद्रव्यं धूपं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। इति महाधूपं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुतत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सत्यं परिशिंचयामि। अमृतोमस्तु अमृतोमस्तु स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपर्णाय स्वाहा। ओम समर्णाय स्वाहा। ओम उदनाय स्वाहा। ओम यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि। उत्तरपोषाणं समर्पयामि। हस्तं प्रक्षयामि। पादं प्रक्षयामि। शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। इति अवसरार्थ यथाशक्ति पंचभक्ष परमान्न निवेदनं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। धूपम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। इति मंगलनीराजनं दर्शयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। ओम पुगिफल नागवल्लित्यार्थ कर्पूर चूर्ण वक्क खज्जूर तांबूलार्धम अक्षतान् समर्पयामि। ओम श्री महापरलोकवासायाय नमो नमः। ओम समस्त राजोपचार शक्तोपचार भक्तोपचार दैवोपचार पूजान् समर्पयामि।
మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం తథాస్తుతే తదాస్తుతే శ్రీ శ్రీ సర్వదేవత సర్వదేవత పాధార పాదార విందార్పణమస్తు. విందార్పణమస్తు. ఓం 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 శాంతి 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 శాంతి. శాంతి. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం శ్రీ మహాద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ జయసిద్ధి వినాయక మాణిక్యాంబ సహిత శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని నమో నమః. నమస్కారం అండి. యాదాద్రిలోని చౌటుపల్ మండలంలో ఉన్నటువంటి అమ్మా నాన్ననాథుల పుణ్యక్షేత్రమునందు మతిస్థిమితం లేని 500 మంది అనాథుల మధ్యన ఈ రోజునగా స్వస్తిశ్రీ పరాభావనామ సంవత్సరము శ్రావణ మాసము శుక్లపక్షము 15/8/2026 సంవత్సరమున హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు ముదనోళ్ల గోత్రోభవస్యులు కీర్తియశులు పానుగంటి భీమరెడ్డి గారి జ్ఞాపకార్థ సందర్భంగా వారి యొక్క పవిత్ర ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ వారి ఆశీస్సులతోటి అనాథులకు అభాగ్యులకు అన్నదానం అందించుచున్నవారు భార్య పానుగంటి వెంకట కృష్ణమ్మ గారు, అదేవిధంగా పెద్ద కుమారుడు కోడలు పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, కిరణ్మయ్య గారు, చిన్న కుమారుడు కోడలు పి వెంకటేశ్వరరెడ్డి, వాణి గారు, మనవన్లు పి నిఖిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు, తరుణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, మనవరాళ్ళు లక్ష్మీ ప్రసన్న, శివాని, నిఖిత, అదేవిధంగా వీరగండ్ల గోత్రోభవస్యులు రాజీవ్ రెడ్డి గారు, కూతురు అల్లుడు గోవిందు నరేందర్ రెడ్డి గారు, కూతురు గోవిందు సుజాత గారు, వీరందరూ కూడా ఈ యొక్క అనాథులకు అభాగ్యులకు పెద్దవారి ఆశీస్సులతోటి అన్నదానం అందించారు. కాబట్టి వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క పెద్దవారి ఆశీస్సులతోటి మీరు అందించినటువంటి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని మీరే స్వహస్తముల చేత అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుచున్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ, అన్నదాత సుఖీభవ, అన్నదాత సుఖీభవ. అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
చౌటుప్పల్ మున్సిపల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఈ అమ్మా నాన్న అనాథాలు పుణ్యక్షేత్రమైనటువంటి ఈ ప్రాంగణాన్ని మా తండ్రి గారు గత సంవత్సరం స్వర్గస్థులైన వారి జ్ఞాపకాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ అనాథలు మానవ సేవ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఇక్కడ వచ్చి వారు ఈ రోజు నాడు మా సోదరుడు నేను మా కుటుంబ సభ్యులు అందరం కలిసి వచ్చి అన్నదాన కార్యక్రమం చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ ఆశ్రమాన్ని డెవలప్ చేసేటువంటి శంకర్ గారు వారి దంపతులు ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని గాని చాలా రుణపడి ఉంటాము. ఎందుకంటే ఇది బాగా ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి ఒక విధానమైనటువంటి ఒక సమాజ సేవలో ఈ అనాథలను కానీ పుణ్యక్షేత్రాన్ని డెవలప్ చేయడం కానీ వీళ్ళను ఒక రకంగా ఇంతమందిని ఒక దగ్గర చేర్చి వీళ్ళకు నిత్యము ఫుడ్ ఇచ్చుకుంటూ అకామిడేషన్ చేసుకుంటూ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ థింగ్. కంటిన్యూగా మేము మా కుటుంబం తరపు నుంచి నిర్ణయించుకున్నాము మా వంతు సహాయ సహకార్యాలు ఈ అనాథాశ్రమానికి ఇస్తామని కోరుకుంటున్నాం. పుణ్యలింగేశ్వర స్వామి నమః. నేను కొండాపూరు హైటెక్ సిటీ వాసవి శాంతి నికేతన్ అందులో ఉంటాను. నేను ఇంతవరకు 5 years వరకు నుంచి వస్తున్నాను. ఈ సరిగస్తులైన మా భీమిరెడ్డి గారు నా సహోదరుడు, మంచి స్నేహితుడు. వాళ్ళ కుటుంబానికి ఇక్కడ చేసేది ఉందంటే ఇక్కడ నేను తీసుకొని వచ్చాను. పాపం ఇక్కడైతే చాలా మంచిగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చి మీరు దానం చేసుకుంటే అన్నదానం చేసుకుంటే మీకు చాలా ముక్తి దొరుకుతుంది ఆయనకు. అందుకనే నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. చాలా హ్యాపీ అయ్యారు వాళ్ళు కూడా. చాలా మంచిగా ఉన్నదని చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇటువంటి అన్నదాన కార్యక్రమం మాకు ఇంకెక్కడ కనబడలేదు. ఎక్కడ కనబడలేక ఇది నేను వాట్సాప్ లో పోయి తెలుసుకున్నాను. దీన్ని తెలుసుకున్నప్పటి నుంచి నేను కంటిన్యూ వస్తున్నాను. కంటిన్యూ నాకు 3 ఆడపిల్లలు, 1 కొడుకు, 12 మంది మన్మరాళ్ళు, మళ్ళీ 3 అల్లుళ్ళు, అందరి బర్త్డేలు, అందరి మ్యారేజ్ డేలు నేను అన్ని ఇక్కడనే చేస్తున్నాను. ఇంకెక్కడికి తీసుకుపోతలేను. అందరినీ తీసుకొచ్చి అన్నదానం ఇక్కడనే పెట్టిస్తున్నాను. ప్రతి సంవత్సరంలో 2-3 ఉంటాయి. సంవత్సరంలో 2-3 కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. నాకు ఆయుష్ ఇచ్చినన్ని రోజులు ఈ కార్యక్రమం తప్పేది లేదు. నాకు ఆయుష్ పోయిట గీత ఏం చేస్తాను అది కూడా నేను ఒక అడ్వాన్స్ గా మా కొడుకులకు నా ఆస్తిలో ప్రతి నెల ఇక్కడ డబ్బులు ఇచ్చేటైతే మీకు రాస్తాను వీలునామా, లేకపోతే రాయను. అంత వరకు నేను తెగి ఉన్నాను. అది నేను చేస్తున్నాను. అది చాలా నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న దిక్కులేని అభాగ్యులకు ఒక్కపూట అన్నదానం చేసి పరమేశ్వరుడి పరిపూర్ణ అనుగ్రహానికి పాత్రులు కండి. మీరు రాలేని పక్షంలో మీ సాయం పంపిస్తే శివాలయంలో పూజలు చేసి మీ పేరుపై అభాగ్యుల ఆకలి తీర్చడం ద్వారా జన్మ జన్మల పుణ్య ఫలాలు పొందండి.